वेले दी वड्डी खबर दा रुख करदे हां। चिट्ठी दे विवाद दे विचाले सरकार दा वड्डा दावा सामने आया है। न्यूज़ 18 ते कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा दा बयान आया है कि राज्यपाल दे कोल दोवें चिट्ठियां पहुंचियां ने। मंत्री ने यह दावा किया है कि गवर्नर दे कोल दोवें चिट्ठियां पहुंचियां ने। दो चिट्ठियां दा जिक्र हो रहा है लगातार। एक अंग्रेजी दी चिट्ठी, गवर्नर कह रहे हैं कि अंग्रेजी दी चिट्ठी उन्हां नूं मिली है जो बड़े ही नरम अंदाज दे विच लिखी गई है, जबकि मुख्यमंत्री दे सोशल मीडिया तो पंजाबी चिट्ठी सांझी की गई है। पंजाबी चिट्ठी दे विच काफी तलख अंदाज वरत्या गया है। गवर्नर ते सवाल चुके गए ने, गवर्नर ते दखल अंदाजी दे इल्जाम लगाए गए ने, तिखे निशाने साधे गए ने। मंत्री ने हुण दावा किया है कि केंद्र दे इशारे ते राज्यपाल विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्हां कोल दोवें चिट्ठियां पहुंचियां ने। हालांकि राज्यपाल दे मुताबिक उन्हां नूं सिर्फ अंग्रेजी वाली चिट्ठी मिली है। दोवें चिट्ठियां च शब्दावली दा बहुत अंतर है। जिम्पा साहब, दो चिट्ठियां क्यों लिखी गई? पंजाबी च तीखे हमले और अंग्रेजी दे विच सॉफ्ट। मैं कोई ज्यादा आइडिया नहीं। मन तो लगता डेफिनेटली दोनों चिट्ठियां पहुंचियां हो गई। जी पंजाबी वाली है वो गवर्नर साहब ने जानबूझ के अगे नहीं रखी। मैं तो यह कहूँगा, किवें देखते हो? क्योंकि राज्यपाल वर्सेस जिहड़ा सीएम वाली स्थिति या सरकार वाली स्थिति बनी है। देखो, राज्यपाल नूं मैं बेनती करना, राज्यपाल साहब नूं, गवर्नर साहब नूं भी चुनी हुई सरकार नूं बार बार ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਿਫਟ ਖੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ कैबिनेट मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि यकीनन दोवें चिट्ठियां पहुंचियां होंगियां गवर्नर दे कोल, लेकिन गवर्नर ने पंजाबी वाली चिट्ठी सामने नहीं रखी। दोवें चिट्ठियां दी शब्दावली च बहुत अंतर है। पंजाबी दी चिट्ठी सोशल मीडिया ते मुख्यमंत्री दे वल्लों सांझी कीती गई है, जिस दे विच सख्त निशाने गवर्नर ते साधे गए ने। गवर्नर कह रहे हैं कि उन्हां नूं नरम अंदाज वाली अंग्रेजी दी चिट्ठी ही मिली है ते पूछ रहे हैं कि सही चिट्ठी किहड़ी है। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, विवाद अजे भी बरकरार है कि दोवें चिट्ठियां दे विच अंतर क्यों? जो दोवें चिट्ठियां ही लिखियां गईयां ने, दावा यह भी करते नजर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री के दोवें चिट्ठियां ही गवर्नर दे कोल पहुंचियां होंगियां, लेकिन गवर्नर ने जानबूझ के पंजाबी दी चिट्ठी सांझी नहीं की, लेकिन शब्दावली दा अंतर क्यों? देखो, इस वे दोवां पासे जिहड़ी खामी ने या नुकताचीनी है वो नजर आ रही है। चाहे राज्यपाल किसी भी मसले पे गलबात होवे, सरकार की कमी पेशी जी कढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूजे पासे सरकार जी है पलटवार इस गल से कर रही है कि केंद्र सरकार के इशारे से, बीजेपी के इशारे से राज्यपाल जोड़े ने वो काम कर रहे हैं। क्योंकि दोवें पोस्टां जड़ियां ने, एक पासे मुख्यमंत्री, दूजे पासे राज्यपाल, पंजाब के नज़र नाल देखा जाए तो दोवें पोस्टां सब तो उच्चियां पोस्टां ने और सब तो अहम पोस्टां ने। इस बाबत जो आमो सामने लगातार इस सरकार वर्सेस राज्यपाल हुंदा होया नजर आ रहा है, तो ये देखने वाली गल है कि कौन सही है कौन गलत है, और ये जरूर समझने की लोड़ है। बिल्कुल सवाल बनया होया कि कौन सही है कौन गलत है। दोवें चिट्ठियां किस तरीके दे नाल गवर्नर नूं भेजियां गईयां या नहीं भेजियां गईयां, शब्दावली च अंतर क्यों है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शुक्रिया पंकज, पूरी जानकारी दे लई। साडे नाल इस वेले पंजाब बीजेपी दे जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा जुड़ गए ने। सुभाष जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। इस सब नूं किवें देख रहे हो तुसीं? दो चिट्ठियां दा जिक्र लगातार हो रहा है। चिट्ठी लिखी गई है गवर्नर नूं, गवर्नर कह रहे हैं कि अंग्रेजी दी चिट्ठी उन्हां नूं मिली है, जिस दे विच उन्हां ते जो तिखे निशाने पंजाबी दी चिट्ठी च साधे गए ने उन्हां दा जिक्र नहीं है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा न्यूज़ 18 ते जुड़े सी। उन्हां दा कहना है कि यकीनन ही दोवें चिट्ठियां भेजियां गईयां होणगियां, लेकिन गवर्नर दे वल्लों जानबूझ के पंजाबी दी चिट्ठी सांझी नहीं कीती गई। देखो, ऐसा है, सरकार जिहड़ी है ना, झूठ, फरेब, फ्रॉड दी सरकार जी, और इन्हां दे हाथी दे दंद खाण दे होर ते दिखाण दे होर है। मैनूं एक गल दसो कि गवर्नर साहब नूं कोई चिट्ठी जाएगी तो डायरी नंबर ते होएगा ना कि चिट्ठी भेजी है।
ਜੀ ਐਸਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਐਂ ਡਾਕੀਏ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਭੇਜਿਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ 2 ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਟ ਖੁਦ ਮੰਗਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਐਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਧਾ ਐਕਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਚ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਧੀ ਹਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਬੋਰਡ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, board shall report to the chancellor to enable him to make the appointment। ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਐਕਟ, ਕੋਈ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਲਨ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਪਲੀਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਣਾ?
ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ ਸੀ? ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, 10 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਕਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਟ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ।